नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 18 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आज प्रथम खबर वंदे भारत स्लीपर कोच रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री ट्रैक रे दौड़िला वंदे भारत स्लीपर कोच हावड़ा गुवाहाटी भितर यार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन रेलवे स्वदेशी ज्ञान कौशल निर्मित ट्रेन घंटा प्रति 180 किलोमीटर स्पीड रे दौड़िबो एथिरे प्राय 823 जन यात्री जाई परिबे एथिरे आरामदायक बर्थ ऑटोमेटिक डोर कवर्ड सुरक्षा सिस्टम सीसीटीवी एवं स्वच्छता भली सुविधा पाइबे यात्री माने परवर्ती खबर ह्रास करागला पार्किंग फी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक शेष हेबा परे गणमाध्यम को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना देइछंती सूचना देइ से कहिसंती एसओपी आसिला परे रत्नभंडार गणति मनति हेबो पार्किंग फी 500 टंका प्रसंग रे आलोचना हैला राजस्व आय वृद्धि करिबा हमर अभिप्राय नुहे परिचालना कमिटी रे पार्किंग फी ह्रास करिबा पई निष्पत्ति निया जायछि एणिकी 240 टंका पार्किंग फी देबाकू पड़िबो परवर्ती खबर आज चिलिका रे पक्षी गणना सकाळ 6 रु आरंभ हेबो कार्यक्रम आज चिलिका रे पक्षी गणना प्रशिक्षण नेउछंती नियोजित कर्मचारी खोर्धा जिला बालुगां बड़कुल स्थित सीडीए कार्यालय ठारे पक्षी गणना कार्यक्रम पई नियोजित थिबा कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जायछि एही प्रशिक्षण कार्यक्रम को जोग जयानंद आरसीसीए भुवनेश्वर जोगदे उद्घाटन करथिले बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी डॉक्टर सत्या सेल्वम प्रशिक्षण देउथिबा बेले पक्षी एक्सपर्ट विशेषज्ञ ओयूएटी छात्र छात्री चिलिका वन्यप्राणी वनखंड कर्मचारी सरकारी और बेसरकारी कर्मचारी समेत सीडीए कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम रे जोग देइछंती परवर्ती खबर राउरकेला विमान क्रैश घटना रे जणे मृत एक घरे हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु होईछि मृतक हेले सुशांत विश्वाल गत 10 तारिख रे जलदा निकट रे होइतिला दुर्घटना एथिरे 2 पायलटक सह 6 जन आहत होइतिले एथिरे सुशांत गुरुतर थिले उन्नत मानर चिकित्सा पई 2 गुरुतरंकु मुंबई एयरलिफ्ट करा जायतिला परवर्ती खबर चीन रे नुआ भाइरस आतंक 100 रु अधिक छात्र छात्री संक्रमित चीन रो वुहान शहर आरंभ होइतिबा कोविड-19 सारा विश्व रे भय सृष्टि करथिला एही संक्रमण 2019 रे शेष भाग रे आरंभ होइतिला एबे आउ एक भाइरस संक्रमण आतंक सृष्टि करिछि एही भाइरस को नोरो भाइरस कुआ जाउछि एही भाइरस संक्रमण द्रुत गति रे व्यापीबारे लागिछि गोटे स्कूल रे 100 रु अधिक छात्र छात्री एहा द्वारा संक्रमित होइतिबा जणा पड़िछि दक्षिण चीन रो ग्वांगडोंग प्रदेश रो फोसान शहर रे एक सीनियर हाई स्कूल रो 103 जन छात्र छात्री को नमूना परीक्षा रिपोर्ट नोरो भाइरस पॉजिटिव आसीछि परवर्ती खबर साधारणतंत्र दिवस पूर्व सारा देश में हाई अलर्ट आतंकी आक्रमण आशंका साधारणतंत्र दिवस पूर्व दिल्ली समेत आखपाख अंचल में हाई अलर्ट जारी साधारणतंत्र दिवस रे खलिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादी गोष्ठी बड़ योजना करथिबा नै गुइंदा सूचना आधार रे अलर्ट जारी होईछि दिल्ली समेत देशर प्रमुख सहर उपर रहिछि आतंकी संगठनर नजर एथरो गैंगस्टर को मोहरा करी हिंसाकांड बिहाइबाकू योजना करिसेंति आतंकी संगठन एभली किछि सूचना पाई सजग होईछि गुइंदा विभाग परवर्ती खबर मिड डे ऑपरेशन फेल बीजेडी रु 2 विधायकों को दल मुख्य नवीन पट्टनायक निलंबन करिबा परे याहाकु नै राजनीति जोर धरिछि निलंबनर कारण कोन ताहा स्पष्ट होई नथिला हेले निलंबनर कारण स्पष्ट करिसेंति बीजेडी मुखपात्र लेलिन महांती से कहिसेंति पूर्वरु मिडनाइट ऑपरेशन करी दल को भांगिबाकू जेबली चेष्टा करा जायतिला एथर मध्ये मिड डे ऑपरेशन करी दल को भांगिबा पई चेष्टा करा जायतिला हेले नवीन बाबू याहाकू सफल हेबाकू देई नाहंती एहा परे मध्ये जदि मिड लिविंग ऑपरेशन आरंभ करा जाय तबे ताकू मध्ये सफल हेबाकू दियाजिबो नाही बोली लेनिन महांती कहिसेंति परवर्ती खबर मार्गदर्शिका अनुसार गणति मणति हेबो कहिले अरविंद श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक शेष होईछि बैठक शेष हेबा परे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी प्रतिक्रिया श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति प्रसंग रे से कहिसेंति 11 पृष्ठार चिठा मार्गदर्शिका को अनुमोदन मिलिछि अनुमोदन देइछंति परिचालना कमिटी सरकार को अनुमोदन परे चूड़ांत एसओपी आसीबो परवर्ती खबर 24 रु गड़िबनी घरे बस मुख्यमंत्री बस ब्लॉक रु जिला हेडक्वार्टर को आसीबा नै विवाद मुख्यमंत्री बस सेवा बंद करबाकू घरे बस मालिक संघर दाबी आसंता 23 तारिख सुधा दाबीर समाधान करिबा पई संघ चेतावनी देइछि एनी सूचना देइछंती घरोई बस मालिक संघर संपादक देवेंद्र साहू सूचना देइ से कहिसंती समाधान न हेले 24 रु कटक रे समस्त घरोई बस बंद रहिबो कटक को बाहरु कोनोसी बस को आसीबा को दिया जिवो नाही एनी मुख्यमंत्री को दाबी पत्र मध्ये देबे घरोई बस मालिक संघ परवर्ती खबर जल प्रदूषण रे मृत्यु पीड़ित परिवारन को भेटिले राहुल गांधी कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी शनिवार दिन भगीरथपुरा जल प्रदूषण प्रकोप मध्यरे इंदोर गस्त करथिले
ଶୋକସନ୍ତପ ପରିବାର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଗୀରଥପୁରାରେ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରୁଥିବାରୁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହେବ ଭୋଟର ସର୍ଭେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଭୋଟର ସର୍ଭେ। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ମାସେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ ଭୋଟର ସର୍ଭେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 23ରେ ହେବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହାନଦୀ କମିଟି। ବୈଠକ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 31 ଓ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଗସ୍ତ କରିବ କମିଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ 23 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଧାରରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ସରକାର। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ସରକାର। 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅବଧି ସରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ମାତୃଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 1ରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା OCF ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 1,67,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଯୁଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। 800 ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଫାଶୀ ରୋକିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଶୁକ୍ରବାର ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଇରାନ ସରକାର। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଥିବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଇନ୍ଦୋରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟିମ୍। ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଦଳ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶୂନ୍ୟ ନାମଲେଖା। 10 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶୂନ୍ୟ ନାମଲେଖା। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 10 କଲେଜରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଗୁମା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସବୁ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ, କେନ୍ଦୁଝର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ, ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଆଦୌ ନାମଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ବୋମାର ପ୍ରଭାବ। ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦରରେ କାମ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ବୋମା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଶହୀଦ ବେହେସ୍ତି ଟର୍ମିନାଲରେ କାମ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 2024ରେ ଭାରତ ଇରାନ ସହିତ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିମିଟେଡକୁ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦରରେ ଶହୀଦ ବେହେସ୍ତି ଟର୍ମିନାଲ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 2 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟି 2 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ପାପା ରାଓ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଡିଆଇଜି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ କୋବ୍ରା ଯବାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନରେ ଖୋଲିଲା ବଜାର, ସୁଧୁରିଲା ସ୍ଥିତି। ଇରାନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାରର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମଘଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3090 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେହେରାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଛି। ସେଠାରେ 1 ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି। 27 ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି। କୋଲକାତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 27ଟି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 90,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କୋଲକାତା ଆଇଟିସି ସୋନାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 130 ଜଣ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 27ଟି ଏମଓୟୁ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟକୁ 81,864 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଆସିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ 63,161 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଖୋଲାଖୋଲି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲା ମୋବାଇଲ କଟକଣା। ଏଣିକି ଖୋଲାଖୋଲି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ସେବାୟତ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲରେ ବାରମ୍ବାର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିବ 100 ସିସିଟିଭି। ପୁଲିସ ଓ ବିଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିବେ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ୱାର୍ଡେନ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଯାନବାହନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇଦିନିଆ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତରେ ଅମିତ ଶାହା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନାଲ ପରିଷଦ ବାରାଣସୀରେ ବୈଠକ କରୁଛି। ଏହି ବୈଠକ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣସୀରେ ରହିବେ। ଏଥର ବାରାଣସୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିବ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅତି କମରେ 1 କୋଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିରେ ଶ୍ରେୟ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଅନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ଅନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ରାଜୀବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ, ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭାଷ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟି ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 19 ସୋମବାର ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମାହାତ୍ରେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଜବାଦ ଅରବା ଟସ୍ ପରେ ହାତ ମିଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିକ୍ତ, ଯାହା କ୍ରିକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିସିବି 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ତାର ଦଳ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ଆଇସିସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିବି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜୁଲ ହାକିମ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚରୁ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମାହାତ୍ରେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଜବାଦ ଅରବା ଟସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଟସ୍ ପରେ ଦୁହେଁ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିମାନ ନିଖୋଜ। 11 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ହଠାତ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ସୁଲାୱେସିରେ ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନଟି ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ ଏହାର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଟର୍ବୋପ୍ରସ୍ ଏଟିଆର ଯୋଗ୍ୟକାର୍ତ୍ତାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଲାୱେସିର ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଝି ଆକାଶରେ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା।